салом бинандагони азиз, барномаи Ахбори Озодӣ аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. Шалои хоҷа ҳастам ҳамроҳатон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 21 январ. набояд барои хайрхоҳӣ аз озодӣ маҳрум намуд. Созмони дидбони ҳуқуқи башар аз Тоҷикистон хостааст Донёр Набиеви 80 соларо раҳо кунад. ҳукми 7 соли зиндон барои як марди 80 сола баробар ба ҳукми қатл аст, зеро тамоми далелҳо барои ин нигаронӣ вуҷуд дорад. марди корзанҳои бозори бохтар мегӯянд беҳтар мебуд агар мақомоти тоҷик дар роҳандозии тиҷорати хусусӣ ба онҳо кӯмаки молӣ мерасонданд. اینجا کار میکنم میروم کجای کار باشم بگم میروم میکنم رزق روزیمه همیشه میگیرم خیر شکرانه خدا یک فرزند دارم 6 تا مردگی یک تا دارم. تا سال 2025 توجیکستان با حسابکنک‌های نو حق برق را میگیرد اما نرخ را نیز میبردارد. سازمان дидбони ҳуқуқи башар аз Тоҷикистон раҳоии фаврии Донёр Набиеви 80 соларо тақозо кардааст. Набиев 28 декабри соли гузашта дар як муҳокимаи пӯшида ба 7 соли зиндон маҳкум гардид. Созмони дидбони ҳуқуқи башар дар изҳороти рӯзи чоршанбе гуфт Донёр Набиевро барои хайрхоҳӣ аз озодӣ маҳрум карданд. Синат Султоналиева намояндаи дидбони ҳуқуқи башар имрӯз дар суҳбат бо Радиои Озодӣ Донёр Набиевро қурбонии силсилаи боздошт ва маҳкумиятҳо бо ангезаҳои сиёсӣ номид. Донёр Набиев пополнил длинный список жертв политических репрессий в Таджикистане в рамках нынешнего... Донёр Набиев феҳристи дарози қурбониёни саркӯбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистонро дарозтар кард, ки баъди буҳрони ҳуқуқи инсон дар кишвар дар 7 соли пеш ба вуҷуд омад. Парвандаи ӯ шаҳодати он аст, ки ҳеҷ чизе пеши роҳи ҳукумати Тоҷикистон ва мақомоти Тоҷикистонро ҳангоми таъқиби мухолифони сиёсиаш намегирад. ҳукми 7 соли зиндон барои як марди 80 сола баробар ба ҳукми қатл аст, зеро тамоми далелҳо барои ин нигаронӣ вуҷуд дорад, ки ӯ аз зиндон зинда берун намеояд ва далелҳо вазъи сиҳати ӯ ва гузоришҳо дар бораи хуруҷи ковид дар зиндонҳои Тоҷикистон аст. Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба кишварҳо ва ҳукуматҳо тавсия додааст, ки дар замони пандемия афроди осебпазир дар баробари бемориро озод кунанд. Ба ин гурӯҳ пиронсолон ҳам дохил мешаванд. Донёр Набиев набояд барои кӯмак ба муҳтоҷон дар зиндон нишинад. ӯро ҳадди ақал бо назардошти арзишҳои инсондӯстона вазъи сиҳатӣ бояд фавран озод кунанд, агарчи раванди баррасии шикоят аз ҳукми ӯ идома дорад. Хотя бы по гуманитарным соображениям, на гуманитарных основаниях. дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд Донёр Набиев таи чанд сол ҳар моҳ аз 15 то 30 доллар ҳаққи бознишастагиашро ба наздикони муҳтоҷи аъзои зиндонии ҳизби дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ додааст. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 8 январи имсол гуфта буд узви собиқи ҳизби дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ бо гуноҳи ифротгароӣ ва кӯмаки молӣ ба ҷангҷӯни тоҷик ба зиндон маҳкум шудааст. дар Тоҷикистон дар баробари мардон ҳамасолат дар миёни занон низ шумораи корҷӯён меафзояд. Талоши пайдо кардани нони фарзандон бархе аз занони вилояти Хатонро ҳамарӯза ба марди корбозори шаҳри Бохтар мебарад. Бо фаъол шудани ин бозор дар ҷануби Тоҷикистон аз чанд сол ба ин тараф мақомот талош мекунанд корҷӯёнро ба давраҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ фаро бигиранд, вале бо ин ҳам теъдоди занон дар марди корбозор кам намешавад. اینجا مردی کاربازاری شهری باختر است. در یک گوشه آن زنان جمع می‌شوند و منتظر کار دهنده می‌مانند. گاه در اینجا تا 100 نفر را می‌بینید. 4 سال می‌شود. همینجا کار می‌کنم. میروم کجای کار باشم بگم میروم میکنم. رزق روزیمه همیشه میگیرم. خیر شکرانه خدا یک فرزند دارم 6 تا مردگی یک تا دارم. بچه‌م صنف 5 اینجا کار میام. کار شوه میگیرم نشوه با میروم. چند پیش وزیر مهنت اینجا بود و ملاقاتش با زنان در شبکه‌های اجتماعی هیاهوی برانگیخت. حالا یک سازمان به این بانوان راه‌های تجارت و کسب و کار می‌آموزد. برگزار کنندگان دوره آموزشی امیدوارند که بعد از این زنان با کار دائمی و درست تامین می‌شوند. دوزندگی، پزندگی، بعد پاریکماخرسکی، کشونای حسن، کامپیوتری. من رحمت به حکومت ولایت، رحمت به حکومت شهر که تشکیلات ما را دستگیری کرده ایستاده است. اینا به ما 12 ساتق 12 ساتق زمین جدا کرده است مرکز شهر
بینای سه آشیانه میسازیم، هم آفیسمون در همینجا میشود، هم کارخانمون در همینجا میشود، هم کورس‌های آموزشمون. دیگر زنها در بازار مردکاری نمیچینند. کسی که چه هنری که دارد در همینجا هنراشو نشون دادن میگیرند. بعضی از زنان میگویند درس خوب است ولی بهتر می بود اگر در راه اندازی تجارت خصوصی به آنها کمک مالی هم میکردند. همون چیزی که مثال بودجت باشه، ما در پلم که باشه، ما میکنم خونم در دخوفکم که باشه، پلم باشه، هم محصولات چه میگیرم در خونه میکنم، میبرم یه لبی بازار در میفروشم. ندارم دخوفکه، ندارم مثال چیورم، ندارم ماشینه، زورم نمیرسه. پول باشه که ما یکونجا دکان بگیرم، سودا پیش ببرم. ما ای بانک پول گرفتگیم هر ماه پول میسپارم در بانک. ختلان سراحالی ترین ولایت تاجیکستان است و تعداد بیکاران به خصوص در میان زنان آنجا زیاد است. مقامات میگویند سعی دارند زنان بیکار را با شغل تامین کنند. ما ریاست اگنتی میان شغل در ولایت ختلان با مقصد با شغل فرا گرفتن و با کسب جلب نمودن مردکاران شهر باختر در سال 2020 5 مرتبه یارمارکای جای کاری خالی وظیفه آزادی خود را و در ماه ینور یک مرتبه یارمارکای جای کاری خالی وظیفه آزادی خود را گذرانیده است. این در این 160 نفر مردکاران همین مردکار بازار اشتراک نمودند و به سبب بیکاری زیاد در تاجیکستان سالانه صدها هزار نفر برای کار به روسیه می روند. صف زنان هم در بین آنها سال به سال زیاد می شود. اول پول بعد برق. توجیکستان با یاری بانک آسیای رشد در 7 منطقه کشور تاسیسات نو و جمله حسابکنک‌های الکترونی نصب کردن است. این نوی حسابکنک‌ها به شکل پیش پرداخت کار میکنند. یعنی ساکنان اول در کارت پول گذرانده سپس برابر با آن برق میگیرند. مقامات باور دارند با این واسطه جمع‌آوری حق استفاده نیروی برق از اهالی پرره شده تلفات نیروی برق را کم خواهند کرد. اما یک شرط بانک آسیای رشد این است که توجیکستان نرخ نیروی برق را افزایش بدهد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت. درود بر شما و نخست بگویید خرج این تر چند است و دقیقاً ساکنان کدام منطقه کشور به اصول پیش پرداخت میگذارند؟ سلام شالا. بله، این تر با پول بانک آسیای رشد اجرا می شود و برای آن 105 میلیون دلار کمک بی بازگشت جدا کرده می شود. تاجیکستان در این زمینه نیت دارد با خرج 52 میلیون دلار بر اضافه تجهیزات نوی عمومی همچنین در خانه های ساکنان شهرهای دوشنبه، پنجکین، استرفشن، اسفره، کان بادام، بوستان و ناحیه دنقره بیش از 398 هزار حسابکنک الکترونی برقی نصب کنند. پس از این فروش برق با اصول بیلینگ به راه مانده می شود، یعنی هر کیلووات ساعت برق استفاده شده به صورت برخط یا آنلاینی به مرکز حساب فرستاده می شود. در این صورت به هر مشتری کارت خاص داده می شود و او موافق همان پول یا همان اندازه مبلغی که در کارت گذاشته است نیروی برق می گیرد. در صورت تمام شدن پول حساب کنک به طور اتوماتیک انتقال نیروی برق را به خانه مشتری قطع می کنند. تاجیکستان تا به حال نصب حسابکنک‌های الکترونی را در چند شهر از جمله خوجند و سربند و مرکز ناحیه رودکی تجربه کرده است و این تجربه نو است. آیا نتیجه کاری چنین حسابکنک‌ها که در این مناطق طور گفتید نصب شد چی بوده است و ساکنان چی میگویند؟ شالا ببینید، مقامات از نتیجه آن راضی‌اند اما ساکنان نه چندان. برای مثال مقامات شهر لیوکن پس از 1 سال نصب حسابکنک‌ها گفتند که مردم در استفاده برق صرفه‌کار شد و پول آن را در وقتش پرداخت می‌کنند. اما ساکنان از آن شکایت داشتند که نه همه جای کار و درآمد دائمی دارند و وقتی پول کار تمام می‌شود خانواده‌ها گاه 2-3 روز بی برق می‌مانند چون که امکان پرداخت این مبلغ را ندارند. شکایت‌های به این مانند پس از نصب چنین حسابکنک‌ها در شهر خوجند و مرکز ناحیه رودکی از زبان ساکنان صدا داده بود. اینجا می شود گفت که اجرای این طرح تنها با حسابکنک‌ها ختم نمی شود. تاجیکستان برابر گرفتن مبلغ‌های بی بازگشت از بانک آسیای رشد وظیفه‌دار شده است که تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجاً گران کند و تا به سطح خودکفایی رساند که هم خراجات تولید و هم تقسیم برق را روپوش کند. حالا نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی حدود 23 درم است. به حساب برق تاجیک نرخ هر کیلووات ساعت
برق تولید کردهش 28 درهم ارزش دارد، ولی به جای فایده ضرر می‌بینند. وضع مالیوی برق تاجیک شرکت مونوپولیست دولتی در بازار نیروی برق سال‌هاست که ناگوار می‌ماند. در سال 2020 قرض شرکت به بیش از 26 میلیارد سوم یا برابر به 2 میلیارد و 500 میلیون رسیده است. تشکر برای صحبت. ضمناً تاجیکستان سال‌هاست در فصل سرما از کمبود نیروی برق اذیت می‌کشد. سال 2017 مقامات از انجام لیمیت در زمستان گفته بودند، اما در آخر سال 2020 و آغاز سال 2021 محدود کردن نیروی برق به خانه ساکنان دهات رسما جاری شد. مقامات ادعا دارند که کمبود برق به کم‌آبی دریاها و آبانباری نیروگاه‌ها از جمله نارک وابسته میباشد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. وزارت تندرستی تاجیکستان برای دریافت 2 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به سازمان جهانی تندرستی درخواست داده است. این مقامات گفتند در صورت دریافت واکسن پیش از همه طبیبان و افرادی از 50 سال بالا ام کرده می شوند. پزشکان میگویند تاجیکستان در ام کنی ضد کرونا ویروس تاخیر می کند، هرچند وزارت تندرستی هر گونه کشالکاری را رد دارد. درخواست تاجیکستان برای دریافت واکسن در دایره برنامه کوواکس ارسال شده است. برنامه مذکور زیر نظر سازمان جهانی تندرستی عمل کردن 92 کشور را فرا میگیرد. چون از کووید 19 گفتیم، حالا گزارشی داریم درباره پرستار ایرانی سمیه حسین زاده که چند هفته اول پاندمی کرونا ویروس به استراحت و دور از خانواده و نزدیکانش کار کرده است. و میگوید شعبه آنها در بیمارخانه شریعت تهران در این دوره به میدان جنگ مانند بود. سمیه حسین زاده 36 ساله است. او در شعبه بیماری‌های کرونا ویروس بیمارخانه شریعت تهران کار می‌کند. برای وارد شدن به این شعبه او باید نقاب، 2 دستپوش، سرپوش و لباس مخصوص حمایتی بپوشد. 40 روز اول پاندمی او پای هم نوبت دار بود و امکان نداشت که خانواده اش را ببیند. سمیه میگوید چند ماه اول کارش به میدان جنگ شباهت داشت. پیرانسالان و زنان حامله می‌فوتیدند. اصلا تلخ‌ترین زمان برای ما زمانی هستش که می‌بینیم آمار جانباختگان در اثر بیماران کرونا رو به افزایش هست و داره زیاد میشه و هر بار که کسی پیش ما جونش رو از دست میده قاعدتاً عزیزی است از یک خانواده و این درد رو ما هم مثل اونها احساس می‌کنیم و بالاخص در خصوص مادران باردار هست، مادران پرخطری که هم خودشون و هم جنینشون متاسفانه درگیر این بیماری میشن و جونشون رو از دست میدن. این بدترین شرایطی است که ما کار درمان میتونیم تجربهش بکنیم که متاسفانه این اتفاق هم زیاد افتاده. طبق اطلاع وزارت تندرستی ایران 60% پرستاران با کرونا ویروس گرفتار شدند. خیلی از همکارای ما مبتلا شدن، منتها مصمم‌تر دارن دقت میکنن، کار میکنن، چون خودشون انگار اون درد رو کشیدن و بیشتر سعی میکنن که حالشون بهتر بشه و به مریض ها برسن. حسین زاده حالا امکانی بیشتری دیدن نزدیکانش را دارد. اخیراً شوهرش هم مبتلای کووید 19 شد. بله ترس بود. خودم یه بار مبتلا شدم با توجه به زحماتی که همسرم برام کشیدن و تونستم از این بیماری نمیگم یعنی واقعا بیماری بسیار خطرناکیه. خودم اینو حس کردم و واقعا سخته، یعنی واقعا گفتنش شاید راحت باشه ولی من اینو حس کردم. دخترم رو اول فرستادم و بعد اوضاع که خوب شد الحمدلله آوردمش خونه. طبق گزارش ها در ایران 1.2 میلیون نفر گرفتار کرونا ویروس شده، بیش از 50,000 نفر فوتیده است. ولی تخمین می رود که شماره قربانیان و گرفتاران از این بیشتر بوده. مقامات آمار واقعی را پنهان می کند. مشوق اصلی خودم لحظه که در کنارم بودن همسرم بودن، بعد از اون پدر و مادر با من تماس گرفتن، برادر خواهرم و واقعا اینکه به هر حال درسی که آموختیم، تخصصی که داریم و الان زمانی است که باید کمک بکنیم. حالا سمیه مبارزه را در خانه ادامه می‌دهد. برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.